آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں سمرین ناز۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ضلع ناندیڑ کے تعلقات نائیگاؤں اور دیگر مضافات میں جاری ہے طوفانی برسات کا سلسلہ۔ ندی نالوں میں آئی طغیانی، مکانات اور بستیاں زیر آب، کھڑی فصلوں کو بھی پہنچا نقصان، انتظامیہ سے توجہ کا مطالبہ۔ ٹیچرز ڈے کی مناسبت سے مختلف NGOs کی جانب سے کیا جا رہا ہے اساتذہ کا استقبال۔ کورونا دورانیہ میں اپنی جان جوخم میں ڈال کر عوام میں بیداری پیدا کرنے والے صحافیوں کو کورونا واریئرز کے اعزاز سے کیا گیا ڈیکوریٹ۔ کورونا کے بعد اب ڈینگو اور چکن گنیا مچانے لگا قدیم شہر میں قہر۔ MPJ نے کی میونسپل ہیلتھ انتظامیہ سے نمائندگی، ملیریا ڈپارٹمنٹ خواب غفلت سے بیدار۔ اور نیو ممبئی کے ہوائی اڈے کو سابق ریاستی وزیر اعلیٰ وسنت راؤ نائک کے نام سے کیا جائے منسوب، گوڑ سینا کا ریاستی سطح پر احتجاج جاری۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حالیہ شبانہ روز جاری بارش کے سبب ناندیڑ کے نائیگاؤں تعلقے میں معمولات زندگی شدید متاثر ہیں۔ ندی نالے پرشور ہو اٹھے، جبکہ بارش کا پانی بازاروں، سڑکوں کو تالابوں میں تبدیل کر چکا اور کئی گھروں میں بھی گھس گیا ہے۔ اس علاقے میں پچھلے کئی روز سے مسلسل موسلا دھار بارش ہو رہی ہے۔ ناندیڑ حیدرآباد ریاستی شاہراہ پر ٹریفک بند ہو گیا ہے۔ تعلقہ بھر کے معاملات زندگی تھم گئی ہے۔ اسی طرح دوسری جانب اس طوفانی بارانی سے سویابین و دیگر فصلیں پانی میں ڈوب گئی ہے۔ ناندیڑ حیدرآباد ریاستی شاہراہ پر واقع گھنگرالا کا پل زیر آب آ جانے سے گاڑیوں کی آواجاہی بند ہے۔ گوداوری ندی بھی خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہے۔ شہر کے نرسی چوک میں کم و بیش 2 فٹ پانی بہہ رہا ہے اور اس علاقے کے کئی مکانات میں پانی داخل ہو گیا ہے۔ کئی گاؤں میں بجلی فراہمی بند ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز عین پولے کے تہوار کے دن روایتی طور پر یہاں گھر گھر بیلوں کے لگن لگانے کی رسم جاری تھی کہ بارش شروع ہو گئی، جو موسلا دھار ہو کر دوسرے روز دوپہر تک جاری ہی تھی۔ نائیگاؤں کے پرانے شہر کے وارڈ نمبر 14، 15، بھاجی مارکیٹ، نانا نانی پارک، گھسیڑی برادری کی لائن، کھاٹک گلی، کنیا شالہ کے علاقے، بکریوں کے بازاری علاقے و دیگر کئی محلوں میں بارش نے ہاہاکار مچا دی اور پانی ساکنان کے گھروں میں در آیا تو کئی غریبوں کے گھر میں 5 تا 6 فٹ تک پانی جمع ہو گیا اور کئی خاندانوں کے کھلے آسمان تلے آ جانے کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں۔ انتظامیہ سے ساکنان نے گہار لگائی ہے کہ فوری متاثرہ مقامات پر راحت و حکومت کی مدد پہنچائی جائے۔ جن جاگرن سمیتی مہاراشٹر، سنجے گاندھی یوتھ ویلفیئر اینڈ کلچرل و رانی لکشمی بائی مہیلا کلیان منڈل کے اشتراک سے ایک پروگرام مولانا آزاد ریسرچ سینٹر میں رکھا گیا، جہاں کورونا کی روک تھام میں اہم رول ادا کرنے والے صحافیوں، اساتذہ اور دیگر افسران کو کورونا یودھا کے اعزازات سے نوازا گیا۔ کانگریس پارٹی کے شہر صدر حشام عثمانی، میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نیتا پاڈلکر، ملینیم کالج آف جرنلزم کے پرنسپل ڈاکٹر شیخ شاہد، جن جاگرن کمیٹی کے بانی صدر محسن احمد خان اور دیگر مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے، جن کے ہاتھوں صحافیوں میں کورونا یودھا، اساتذہ میں مثالی ٹیچرز ایوارڈ تقسیم کیے گئے۔ یہ جو آج کا پروگرام رکھا گیا ہے، محسن سر نے جو پروگرام رکھے کارپوریشن کے ٹیچرز کے تعلق سے رکھا گیا تھا، لیکن اس میں انہوں نے پرائیویٹ اسکول کو بھی ترجیح دی۔ تو میں محسن سر کا، احمد پٹیل سر کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اس موقع پر انہوں نے جو ایوارڈ ہے، یہ ایوارڈ کے اس موقع پر انہوں نے اور اسکولز کو بھی ترجیح دی، اور میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ تعلیمی جو اپنا نظام ہے، اس کے اندر تالہ بندی کے اس دور میں پوری دنیا تھمی رہی، لیکن تعلیم نہ کبھی رکی نہ کبھی رکے گی۔ اور اس سلسلے میں بھی کچھ پہل کی جانی چاہیے۔ انفارمل ایجوکیشن ہوگا، لیکن اگر ہفتے میں، مہینے میں، 15 دن میں 2-3 اس طرح کے لیکچر بھی اگر ان کے لیے آرگنائز کیے گئے آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے، تو مجھے لگتا ہے آگے وہ رسپانسیبل اسٹوڈنٹس ملیں گے، اور جو 150 فٹ کا روڈ ہے وہ ابھی 30 فٹ کا نہیں ملے گا آپ کو، وہ انشاءاللہ پورا 150 فٹ کا ملے گا، کیونکہ جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے۔ باقی جو آپ کا مذہب کا رہتا ہے وہ ہر ایک کا انڈیویجول ہے۔ اورنگ آباد مہانگر پالیکا حدی کے اندر میونسپل کارپوریشن کے اردو اور مراٹھی کے پورے جو ٹیچرز ہیں اور جو ہے کچھ پرائیویٹی اسکول کے ٹیچرز ہیں، جس نے بڑا اچھا کام کورونا کے گزشتہ جب سے شروع ہوا جب سے کیا ہے،
اور ان تمام جتنے خدمت انجام دینے والے لوگ تھے، خصوصی اورنگ آباد کے وہ پترکار جس نے احتیاط کے لیے بہت اچھا شہر کے اندر اپنی نیوز جو ہے چھپائی، الیکٹران میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو احتیاط کے بارے میں بتایا، وہ تمام لوگ، اور جس نے اچھا پڑھائی میں کام کیا ان کو آدرش شکشک دینے کا 5 سپٹمبر کے موقع پر رکھا گیا تھا۔ اسی طرح جو اسکول اورنگ آباد میونسپل کارپوریشن کے بند ہو گئے تھے 15، وہ 15 اسکولوں کو چالو کرنے کے لیے یہاں کے ٹیچر نے، میونسپل کارپوریشن نے بہت بڑا اہم رول ادا کیا۔ ٹیچرز ڈے کی مناسبت سے میونسپل کارپوریشن کے پریادرشنی اسکول کے اساتذہ کا لائنز کلب آف اورنگ آباد مڈ ٹاؤن اینیکس کی جانب سے پرتپاک استقبال کیا گیا۔ صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشن کا یوم پیدائش ٹیچرز ڈے کی حیثیت سے منایا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے میونسپل کارپوریشن کے پریادرشنی اسکول میں ایک پروگرام رکھا گیا، جہاں لائنز کلب آف اورنگ آباد کے ذمہ داران نے اساتذہ میں سرٹیفکیٹ تقسیم کر کے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ اس پروگرام میں لائنز کلب کے صدر ساحل کاسلیوال، سیکریٹری روہت منوج، ٹریزرر گرو مکھدیا، اکشے سارڈا بھی موجود تھے۔ جن اساتذہ کا استقبال کیا گیا ان میں میرا مدرے، پرتیبھا گاونڈے، سنیتا جوشی، سواتی ڈیڈورے، منیشا نگرکر، تیجسونی دسلے، ریشمل ہونموٹے اور دیگر شامل ہیں۔ شہر میں جاری ڈینگو کی تباہ کاریوں پر قابو کرنے اور شہر بھر حفاظتی اقدامات کی جانب توجہ دلوانے کے لیے موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس نے کمشنر بلدیہ اور کارپوریشن کے شعبہ صحت کے افسر سے نمائندگی کی اور میمورنڈم پیش کیے۔ بارش کا زمانہ ہے، موسمی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ان دنوں شہر بھر ڈینگو کے بھی اثرات بڑے پیمانے پر دیکھے جا رہے ہیں۔ ڈینگو کے مرض میں مبتلا مریض کے خون میں موجود بیماریوں سے لڑنے والے ذرات یعنی پلیٹلیٹس میں بڑی تیزی سے کمی آتی ہے اور کئی مرتبہ مریض کو پلیٹلیٹس چڑھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس مشکل وقت میں شہریان کو بے انتہا پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان دنوں ڈینگو کے اثرات میں اضافے کے سبب کچھ اسی طرح کے حالات سامنے موجود ہیں۔ موومنٹ فار پیس اینڈ جسٹس فار ویلفیئر کی اورنگ آباد یونٹ کی جانب سے ڈینگو کے پھیلاؤ کو وقت رہتے روکنے اور شہر کے گلی محلوں میں ڈینگو کے مچھروں کے خاتمے کے لیے میونسپل کمشنر آستک کمار پانڈے اور میونسپل افسر برائے شعبہ صحت ڈاکٹر پارس منڈلیچا سے نمائندگی کی گئی اور ان سے ایک مکتوب کے ذریعے درخواست کی گئی کہ شہر کے نظام صفائی میں سدھار لائے جانے کے ساتھ ساتھ گلی گلی جراثیم کش دواؤں کے چھڑکاؤ کروائی جائے، آلودہ پانی سے شہریان کو بچانے کے لیے پانی سپلائی کے دورانیے کے وقفے کو کم کیا جائے یا ہو سکے تو روزانہ تازہ پانی فراہم کیا جائے تاکہ پانی کا ذخیرہ کرنے کی شہریان کو نوبت نہ آئے۔ میونسپل افسران سے ملاقات کرنے والے اس وفد نے ایم پی جے اورنگ آباد یونٹ کے ذمہ دار عادل مدنی کے علاوہ اعجاز خان، ظفر پٹھان، شیخ خرم، جلیل صدیقی، سید کلیم، اعجاز صدیقی اور عامر فیصل شامل تھے۔ ایم پی جے کی طرف سے ہم سب لوگ ہیلتھ آفیسر جو نوے آئے بھیڑ سے منڈلے صاحب ان کو ملے، ہم جو اورنگ آباد کے اندر جو بڑے پیمانے پہ ڈینگو، چکن گنیا، ملیریا جو بیماری پھیل رہی ہے زیادہ تر سلم ایریا میں، تو ہم اس کے تعلق سے ان سے ملے اور ان کو ہم نے بہت دیر ڈسکس کرے۔ ہم نے بولے آپ کو ایکشن لینا پڑے گا، تو انہوں نے بھی بہت سے ماسٹر پلان کا بتائے، لیکن ہم نے بولے کہ یہ خالی پیپر پہ ہوتا ہے، گراؤنڈ پہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اپنی جو اسمارٹ سٹی کے حساب سے چل رہا ہے، لوک سنکھیا بہت ہے اورنگ آباد کی، آپ کا اسٹاف کتنا ہے، اب پریکٹیکل لیول پہ آپ کو کام کرنا پڑیں گا جب ہی یہ کور ہوں گا۔ تو انہوں نے آشواسن دی کہ ہم یہ جو امپلائیز ہے اس کے لیے بھی ہمارا فالو اپ چل رہا ہے۔ ہم نے ابھی انہوں نے رانے میڈم جو ان کو بھی کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے بولے کہ سب کو آپ کو کانٹیکٹ کر کے ہم پورا اس کا فالو اپ لیں گے اور اس کا آپ کو پازیٹیو رزلٹ ملے گا، ایسا انہوں نے ہم کو بولے، لیکن ابھی آگے دیکھتے کتنا رزلٹ ملتا ہے۔ ممبئی ہوائی اڈے کو ریاست کے سابق وزیر اعلیٰ وسنت راؤ نائک کا نام دینے کا مطالبے پر گور سینا کا ریاست بھر احتجاج جاری ہے۔ اس سلسلے میں گور سینا کارکنان نے ضلع کلکٹر دفتر پر مظاہرے کیے اور دھرنے دیے۔ سبز انقلاب کے نقیب اور ریاست مہاراشٹر کے سابق وزیر اعلیٰ وسنت راؤ نائک، جو 11 سال سے زائد ریاست کے وزیر اعلیٰ رہے، ممبئی کی ترقیات میں جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے، صنعتی ترقیوں کے لیے بھرپور امداد فراہم کروائی، اس عظیم رہنما کو بطور خراج عقیدت ممبئی ہوائی اڈے کو وسنت راؤ نائک ہوائی اڈے کا نام دینے کا مطالبہ وسنت راؤ کے حمایتی و عقیدت مند گور سینا کی سرکردگی میں پچھلے ایک عرصے سے کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ریاست بھر تحریک و احتجاج جاری ہے۔ شہر اورنگ آباد میں بھی اس مطالبے کے تحت گور سینا کی جانب سے ضلع کلکٹر دفتر پر مظاہرہ کیا گیا اور دھرنا آندولن کیا گیا۔ اس موقع پر کارکنان کی بڑی تعداد موجود تھی۔
नवी मुंबईचे निर्माते, सिडकोचे शिल्पकार, हरित क्रांतीचे प्रणेते, राज्याचे दुय्यम मुख्यमंत्री स्वर्गवासी वसंतराव नाईक यांचं नाव नवी मुंबई विमानतळाला देण्यात यावा हीच आमची मागणी आहे. गोरशिना गोरशिकवाडी. मागील 23 तारखेला निवेदन देण्यात आले होते, तरी गव्हर्नमेंट शासनाने आम्हाला काही त्याचं दक्षता घेतली नहीं. त्यासाठी आज आम्ही लक्षणिक उपोषण आज राबवण्यात आलेली आहे. वबाई हालत के सबब रियासत में बंद किए गए मनादिर खुलवाने गुज़िश्ता रोज़ मनसे ने घंटानात आंदोलन किया. ताहम पुलिस ने कोरोना प्रोटोकॉल और क़वानीन की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ाम के तहत तकरीबन 20 कारकुनान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. गुज़िश्ता रोज़ मनादिर खुलवाने के मुतालिबे के तहत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने शहर के सुपारी हनुमान मंदिर के सामने घंटा बचाओ एहतजाज किया, जो मनसे कारकुनान को महंगा पड़ गया. इस घंटानाथ आंदोलन में जज्बाती हो उठे मनसे कारकुनान के कोरोना से बचाव के लिए आए तमाम पाबंदियों और क़वानीन को पामाल कर दिया था. पुलिस ने कानून शिकनी की पादाश में मुतालिका कानून के इत्तफा 128 के तहत पार्टी के 15 तक 20 ओहदेदार व कारकुनान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. इस तरह की इत्तला पुलिस इंस्पेक्टर अशोक गिरी ने दी है. बताया जाता है कि इन कारकुनान को पुलिस थाने ले जाए जाने तक भी इनका शोर शराबा और नारेबाजी जारी ही थी. जिन ओहदेदारान व कारकुनान पर मामले दर्ज किए गए हैं, उनमें पार्टी के रियासती नायब सदर समेत खाम्बेकर, शहर सदर सतनाम संग गुलाटी, शहर नायब सदर आशीष सुरड़कर, अब्दुल रशीद, अशोक पवार, नूतन जायसवाल, लीला राजपूत, रीना राठौड़ व दीगर मुतअद्दिद कारकुनान के नाम शामिल हैं. सर सैयद उर्दू प्राइमरी स्कूल के सीनियर क्लर्क हैदर खान को कोल्हापुर की संस्था KOP माजा की जानिब से मिसाली गैर तदरीसी मुलाजिम के एजाज़ से सरफराज किया गया. ये एजाज़ व अवार्ड पठान हैदर खान हुसैन खान को कोल्हापुर के हेडमास्टर्स एसोसिएशन के हॉल में मुनक़िद एक तकरीब में रियासती वज़ीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला और कोल्हापुर के राब्ता वज़ीर सतेज उर्फ वंटी पाटिल की मौजूदगी में पुणे डिवीज़न के टीचर्स हल्के के रुकन असम्बली जयंत आजगांवकर के हाथों अता किया गया. इस मौके पर KOP के चीफ एडिटर राजेंद्र तुकाराम कोरे, कृष्णा हरिमुठ और दिगर नामवर शख्सियत मौजूद थी. आया रहे कि हैदर पठान खानगी तदरीसी व गैर तदरीसी मुलाजिमीन की पद संस्था के डायरेक्टर और रियासती हुकूमत के मंजूर शुदा खानगी तदरीसी व गैर तदरीसी महासंघ औरंगाबाद के ज़िला सदर भी है. उनकी बेहतरीन कारकर्दगी और तरीक़ाकार की सताइश व अतराफ़ के तहत मज़कूरा KOP संस्था ने उन्हें अपने साल 2021 के इस आदर्श पुरस्कार से सरफराज किए जाने पर पठान के करीबी हलकों और अहबाब की जानिब से उन्हें मुबारकबाद दी जा रही है. शहर के देवलाई इलाके से गुजर रहे नेशनल हाईवे के लिए तहवील में ली गई अराजी का मुआवजा ज़मीन मालिक किसान को अभी तक ना मिला तो इसने मुआवजे के लिए अदालत से गुहार लगाई है. वाज़ेह हो कि देवलाई के गट नंबर 30 में से होकर गुजर रहे हाईवे नंबर 211 के लिए यहाँ की ज़मीनात को सरकार ने तहवील में ले लिया है. इन ज़मीनात में यहाँ के एक किसान शेख निज़ाम शेख हसन की ज़मीन भी शामिल है, लेकिन शेख के मुताबिक उन्हें तहवील अराजी के मुबादले के तौर पर अब तक फूटी कौड़ी भी नहीं दी गई. हालांकि ये हाईवे बनाम शोलापुर धुलिया हाईवे तैयार भी हो चुका है. मुबादले की रकम न दिए जाने और किसी भी नुमाइंदगी पर कान न धरने जाने से तंग आकर आखिरकार शेख निज़ाम ने अब अदालत का रुख किया है और उनके साथ इंसाफ किए जाने और अपने 25 गुंठे ज़मीन का मुआवजा जल्द अज जल्द दिलवाने की दरख्वास्त की है. देवळे गट नंबर 30 मधून नॅशनल सोलापूर धुळे गेलेला आहे. आमची 25 आर जमीन भूसंपादन झालेली आहे, तरी आम्हाला प्रशासन ना 1 रुपया भेटलेला नाही आणि आम्ही हायकोर्ट मध्ये पिटिशन दाखल केलेलं आहे 80-10 नंबरचा. तर आम्हाला प्रशासन काहीच 1 रुपया भेटलेला नाही. तर आम्हाला न्याय मिळून पैसे देण्यात यावे. शेख रफीक शेख निजाम 2 वर्षापासून केलेला आहे. प्रशासनाला काहीच उत्तर दिले नाही. काहीच उत्तर दिलेले नाही. आम्हाला पैसे पण भेटलेले नाही. मग आता तुम्ही कोर्टामध्ये पिटिशन दाखल केली आहे का? हाँ, कोर्टामध्ये पिटिशन दाखल केली है कोर्टामध्ये. सनती इलाका वालूज में आए दिन सिक्योरिटी का मसला पैदा होने लगा है. कत्ल, नखबजनी, मारपीट व दीगर जराइम के साथ कारखानों में काम करने वाली ख्वातीन वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड्स और कंपनी मालिकान पर हमलों की वारदात में इजाफा होने लगा है.
पुलिस कमिश्नरेट की हदूद में शामिल MIDC वालूज और वालूज पुलिस स्टेशन की हदूद में गुज़िश्ता कुछ दिनों से जराइम का ग्राफ बढ़ने लगा है और पुलिस महकमा इन पर काबू पाने में नाकाम दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से शहरियान खुद को गैर महफूज समझने लगे हैं। कुछ दिनों पहले ही वालूज महानगर के एक रिहायशी इलाके में नामालूम चोरों ने एक मखफूल मकान से सोने चांदी के जेवरात समेत 2 व्हीलर गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। तो दूसरे एक मामले में चंद जराइम पेशा अफराद एक कारखाने में दाखिल हुए और सनतकार की जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद बजाज कंपनी के दाखिली दरवाजे के बाहर दिन दहाड़े एक खातून के साथ मारपीट का वाक़या रोनुमा हुआ। अभी इन मामलात की तफ्तीश जारी ही थी कि 3 सितंबर को जॉन्स कंपनी के मैनेजर पर नामालूम अफराद ने यह कहकर हमला कर दिया कि उन्होंने उन लोगों को जूल दी है। इस तरह 5 सितंबर की रात 8 बजे के करीब आकार टूल्स के दाखिली दरवाजे के सामने लेबर्स के साथ मारपीट करने वालों को समझाने गए सिक्योरिटी मुलाजिमीन के साथ भी गाली गलौज करते हुए वहां ज़बरदस्त पथराव किया। इस तरह पार्किंग में खड़ी 2 व्हीलर गाड़ी को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया। इन मामलों के पेश नज़र शहरियान में बेचैनी पाई जा रही है और वो पुलिस इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं। ससुराल वालों की जानिब से दी जा रही अज़ियतों से तंग आकर एक बेहाता ने खुदकुशी कर ली। इस मामले में महलूक के वालिद की शिकायत पर बेहाता के शौहर, सास, ससुर और दीगर रिश्तेदारों के खिलाफ कन्नड़ पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक मोंडवाड़ी तालुका कन्नड़ की एक साकिन 27 साला खातून ने अपने ससुराल वालों की जानिब से पहुंचाई जा रही अज़ियतों से तंग आकर पीर की सुबह जहरीली दवा पीकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। महलूक के वालिद कृष्णा पोपट आधाने ने कन्नड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि उनकी बेटी के ससुराल वाले कन्नड़ में मौजूद प्लाट पर घर की तामीर के लिए और कपड़े की दुकान के लिए मायके से 2 लाख रुपये लाने का मुतालबा कर रहे थे। पैसों के लिए वो उसके साथ मारपीट करते, उसे भूखा रखते, उसे जिस्मानी अजियतें पहुंचाते थे। अपनी बेटी के साथ ससुराल वाले अच्छे से रहे, इस गर्ज से उन्होंने 3 मई को दामाद को 50,000 रुपये नकद अदा किए। रकम मिल जाने के कुछ दिन तक उनका रवैया ठीक रहा, मगर फिर से वो उनकी बेटी को सताने लगे। उसे बच्चा ना हो पाए इस गर्ज से ज़बरदस्ती इसकाते हमल की गोलियां खिलाते और उसे मेंटल टॉर्चर किया जाता, जिसे तंग आकर उसने 5 सितंबर की सुबह जहरीली दवा पीकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। बेहाता के मायके वालों की शिकायत पर महलूक के शौहर बालकृष्ण भाटे के, ससुर भरत ढोंडी वाटी के, वाल्मीकि मुरलीधर और सास व ननद के खिलाफ कन्नड़ शहर के पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। देही इलाकों के कई मकामात से मवेशी चुरा ले जाने वाली टोली को मकामी जराइम शाख ने गिरफ्तार किया। मुलजिमीन से इकबाल जुर्म करवाने के साथ ही पुलिस ने 78,000 की मालियत भी जब्त की है। इस सिलसिले में शिकायत कुनिंदा भागवत सालुंके ने अपनी शिकायत में कहा कि लालवाड़ी इलाके से उनके 2 सफ़ेद रंग के बैल और उनके पड़ोसी किसान के 2 इस तरह जुमला 4 बैल किसी ने सिरका कर लिए। ये शिकायत करमाड़ पुलिस थाने में दर्ज की थी। इस शिकायत पर सुराख रसानी का जिम्मा जिला SP मोक्षिता पाटिल ने मुकामी जराइम शाख को सौंपा था। जांच पड़ताल जारी थी कि इसी दौरान मुखबिर ने जानकारी दी कि मवेशियों की चोरी किए जाने में बब्बू सुल्तान खान शेख और शेख दादा भाई शेख उस्मान का हाथ है और वो अपने दिगर साथियों को ले जाकर जानवर चुराते हैं और मजबे खाने के खसाबों को पेश देते हैं। क्राइम ब्रांच फौरी हरकत में आई और इनके स्क्वाड ने मुलजिमीन को धर लिया और उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया और चुराए हुए जानवर अपने एक साथी जमील शेख रहीम को बराए फरोख्त दिए जाने का खुलासा किया, तो जमील को भी हिरासत में ले लिया गया। जानवर ज़बह करके फरोख्त करने वाले माजिद खान पठान को भी धर लिया गया। इस तरह क्राइम के स्क्वाड ने इस पूरी टोली को पकड़कर आगे की कार्रवाई के लिए करमाड़ पुलिस के सुपुर्द कर दिया। गोश्त की फरोख्त से मुलजिमीन के पास जमा नक़द 50,000 रुपये और 3 मोबाइल फ़ोन, इस तरह जुमला 78,000 की मालियत भी मुलजिमीन से जब्त की गई है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जिला नांदेड़ के ताल्लुका नायगांव और दीगर मज़ाफ़ात में जारी है तूफ़ानी बरसात का सिलसिला। नदी नालों में आई तुग़यानी, मकानात और बस्तियां ज़ेरे आब, खड़ी फसलों को भी पहुंचा नुकसान। इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा। टीचर्स डे की मुनासिबत से मुख्तलिफ NGOs की जानिब से किया जा रहा है असातिज़ा का इस्तक़बाल। कोरोना दौरानिया में अपनी जान जोखम में डालकर अवाम में बेदारी पैदा करने वाले सहाफ़ियों को कोरोना वॉरियर्स के एजाज़ से किया गया डेकोरेट।
कोरोना के बाद अब डेंगू और चिकनगुनिया मचाने लगा कदीम शहर में कहर। MPJ ने की म्यूनसिपल हेल्थ इंतजामिया से नुमाइंदगी, मलेरिया डिपार्टमेंट ख्वाब गफलत से बेदार। और न्यू मुंबई के हवाई अड्डे को साबिक रियासती वजीर आला वसंत राव नायक के नाम से किया जाए मंसूब, गौर सेना का रियासती सतह पर एहतजाज जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यही ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीनाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।